In this video, we'll discuss about pharmacology of laxative or purgative. First, what is laxative? Laxative are substance that loosen stool and increase bowel movements, primarily used to treat and prevent constipation. They work through various mechanisms, softening the stool, increasing the bulk of the stool, and stimulating bowel contraction. So they have another name, purgative or that cathartic or laxative. Purgative, cathartic or laxative. These two are the purgative and or cathartic having strong action, laxative having milder action. So what is laxative சொல்லி பார்த்தா it having another name purgative and cathartic அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இந்த மூன்றுமே வந்து சேம் தான். These are the drugs that promote defecation. These are the drugs that are used to treat constipation. Okay. These terms are often used interchangeably to describe substances that loosen stool or increasing bowel movement, primarily used constipation. So it relieve constipation. Constipation cure பண்றதுக்கு கொடுக்கிற drugs தான் laxative or purgative or cathartic. So laxative having milder action, purgative and cathartic having robotic strong action. Next one is classification. So first one is bulk forming laxative. இதோட ரோல் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா increasing stool bulk and water content, stimulating bowel movement. வாட்டரை ஆல்ரெட்டு ஃபுளூயிட லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதாவது வாட்டர் ஆர் ஃபுளூயிடை வந்து ஆட் பண்ணி ஸ்டூலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பட் அதோட விஸ்காசிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணும், பல்காக்கி கொடுக்கும். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளான்டகோ சீட்ஸ், தென் அகார், மெத்தில் செல்லுலோஸ், தென் இஸ்பாகுலா husk. So what are the drugs comes under bulk forming laxative? இது வந்து laxativeனா நம்ம பார்த்துருக்கோம் milder one அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So pran, ispagula seeds, agar, methyl cellulose, then ispagula husk. Plantaco seed, ispagula husk. Then second one is fecal softener. It having another name எமோலியன்ட். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுனது, இது வந்து யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தா ஹெல்ப் lubricate அண்டு சாஃப்டன் ஸ்டூல். அதோட நேம்லேயே இருக்குது. இது வந்து ஸ்டூலை வந்து சாஃப்டன் பண்ணுது. lubricate அண்டு சாஃப்டன் ஸ்டூல். இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் டாக்ரூசலேட் சோடியம், லிக்யூட் paraffin. 2 ட்ரக்ஸ் தான் வருது, டாக்ரூசலேட் சோடியம் அண்டு லிக்யூட் paraffin. These two drugs are example of fecal softness. Third classification, osmotic purgatives. Purgative na வந்து ரொம்ப osmotic purgative. This type of medication used to relieve constipation by drawing water into the stool and making it softer and easy to pass. இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா increasing the amount of fluid in that intestine, softening stool and stimulate bowel movement. Example of drugs, magnesium sulfate, magnesium hydroxide, sodium phosphate, sodium sulfate, magnesium citrate, sorbitol, polyethylene glycol. Then stimulant purgatives, stimulating that intestine to contract. இது வந்து stimulate பண்ணுது, contract and expel the stool. They increasing intestinal motility movement and secretion of water and electrolytes, leading to increasing bowel movement. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து phenolphthalein, bisacotyl, castor oil, then casera
Sagrada Zena. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 4 கிளாசிஃபிகேஷனோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பல்க் ஃபார்மிங் லாக்ஸாக்டிவ். இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீஸ் த பல்க் ஆஃப் த ஸ்டூல். இது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்துருக்கோம். வாட்டரையும் ஃப்ளூயிடையும் ஆட் பண்ணி ஸ்டூலை வந்து பல்க் ஆகும். அதோட விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ஸ்டூலை வந்து பல்காக்கி கொடுக்கும். ஸ்டிமுலேட் த கோலன் டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் புஷ் த ஸ்டூல் அவுட். இதுதான் இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன். இட் அப்சர்விங் த வாட்டர் இன் இன்டெஸ்டைன் விச் சாஃப்டன் அண்ட் எக்ஸ்பெண்ட் த ஸ்டூல். அப்சர்வ் பண்ணுது வாட்டரை ஃப்ரம் இன்டெஸ்டைனில் இருந்து. ஓகே, அப்சர்விங் வாட்டர் இன் இன்டெஸ்டைன் விச் சாஃப்டன். தென் fecal softener. இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து இன்க்ரீசிங் தட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஃபேட் அப்சர்வ்டு இன் தட் ஸ்டூல் மேக்கிங் இட் சாஃப்ட்னர். இது வந்து என்னென்னா ஸ்டூலில் இருக்க வாட்டரையும் ஃபேட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணி சாஃப்டாக்கி ஈஸியாக பாஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். They act as surfactant, reducing the surface tension between oil and water within the stool. So allowing water and oil to penetrate and softening and to hardened mass. ஹார்டாக இருக்க மாஸில் வந்து வாட்டரையும் ஆயிலையும் உள்ளே பெனட்ரேட் பண்ண வச்சு அதை சாஃப்டாக்கி எஸ்க்ரீட் பண்ணும். தென் ஆஸ்மாட்டிக் பர்கேட்டிவ். ஒரு சைடு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்கிற சைடில் வந்து கம்மியாக இருக்க சைட்லேயும் வந்து ஈக்குவல் ஆக்கிட்டு in that osmotic pressure increase பண்ணிட்டு it containing poorly absorbed substances like magnesium salt, polyethylene glycol that create higher concentration of particles in that intestinal tract. In the higher concentration of particles within that intestine வந்து drawn that water from surrounding body tissue. surrounding body tissue இருக்க வாட்டர் எல்லாம் drawn பண்ணுது into the colon via osmosis. Then increased water content soften the stool making it easier to pass through the intestine. Surrounding tissue உள்ள வாட்டர் எல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுது இன்க்ரீசிங் வாட்டர் கண்டென்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டூலை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கிட்டு ஈஸியராக வந்து பாஸ் through that intestine. So the bulk and increased water content of the stool also stimulate peristalsis. ஸோ நேச்சுரலாக வந்து மசில் கான்ட்ராக்ஷன் தட் மூவ் ஸ்டூல் த்ரூ த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் லீடிங் டு மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் அண்ட் ஈஸியர் பவுல் மூமெண்ட். இதனால் வந்து என்ன இன்க்ரீஸிங் வாட்டர் கண்டென்ட். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது ஸ்டிமுலேட் பெரிஸ்டால்சிஸ். அதனால் வந்து மசில் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நேச்சுரலாகவே நடக்குது, ஈஸியாக வந்து ஸ்டூலை வந்து மூவ் பண்ணி வெளில அனுப்புது. தென் ஸ்டிமுலண்ட் பர்ஹாட்டிவ்ஸ். ஸ்டிமுலண்ட் பர்ஹாட்டிவ் இது வந்து என்ன இரிட்டேட்டிங் தட் லைனிங் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன். இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வாட்டர் மியூக்கஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகிற பிளேஸ் வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரைன், அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. மியூக்கஸ் மெம்பரைனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி த ஸ்டூலை வந்து வெளில அனுப்புது. இரிட்டேட்டிங் த லைனிங் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் ஸ்டிமுலேட் த மசில் டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் மசில் மூமெண்ட். So increasing muscular activity and irritation result more frequent and complete bowel movement. ஸோ இதோட காமன் யூஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அது தென் சம் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் லைக் ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி அந்த கண்டிஷன்லையும் இந்த ரிமூவல் ஆஃப் அமோனியா இன் அவர் பாடி தீஸ் கண்டிஷன்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதனால சைடு எஃபெக்ட் என்ன ஆகுன்னு சொல்லி பார்த்தா ஃப்ளோட்டிங் கேஸ், சம்டைம்ஸ் கிராம்பிங் அண்ட் டயேரியா வரும். அதிகமாக வந்து செக்ரீட் பண்ணுறதுனால ஸ்டூலை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுனால அலாங் வித் வாட்டர் டீஹைட்ரேஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் when we are using in overuse. ஸோ இந்த வீடியோவில் லாக்ஸாக்டிவ், பர்காட்டிவ், கேத்தராக்டிக் ட்ரக்ஸு அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், பல்க் ஃபார்மிங் லாக்ஸாக்டிவ், ஃபீக்கல் சாஃப்ட்னர், தென் ஆஸ்மாட்டிக் பர்காட்டிவ், ஸ்டிமுலண்ட் பர்காட்டிவ் பார்த்துருக்கோம். அதோட எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் நேம்லேயே இருக்குது. பல்க் ஃபார்மிங், அதை வந்து ஸ்டூலை வந்து பல்காக ஃபார்ம் பண்ணுது. செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபீக்கல் சாஃப்ட்னர், அதை வந்து ஸ்டூலை வந்து சாஃப்ட் ஆக்குது. தென் ஆஸ்மாட்டிக் பர்காட்டிவ்,
இது வந்து ஆஸ்மாசிஸை வந்து ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஸ்டூல் சாம்பிளை வந்து வெளியில் அனுப்புது. லாஸ்ட் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. மியூக்கஸ் மெம்பரைனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. வாட்டரையும் ஃப்ளூயிடையும் வந்து அதிகமாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீஸிங் மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி அது மூலமாக வந்து அந்த பவுல் மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. வாட் ஆர் த யூசஸ்? கான்ஸ்டிபேஷன், சம் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன், என்செஃபலோபதி, அமோனியா பாடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சைட் எஃபெக்ட்னு சொல்லி பார்த்தா டீஹைட்ரேஷனுக்கும் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் அது when we are using overuse. So thanks for watching.